أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. La suite de notre cours, Inch'Allah, concernant le voyage nocturne de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé au troisième ciel. Puis, on nous fit monter au troisième ciel. Et il rapporta la même chose. Avant d'ajouter, on ouvrit pour nous. Je me suis retrouvé devant Joseph, paix sur lui, qui a reçu la moitié de la beauté de l'humanité. Salam alaikum, Akhti Hanan. شكرا على الوفاء pour la fidélité. سامحوني الله غالب. ربي يعاونك شيخ. الله شوي تقصير كذلك مني، سامحوني. وصلنا إلى سيدنا يوسف عليه السلام، وقد أوتي نصف الجمال. السؤال هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم أوتي من الجمال؟ أوتي الجمال كله. طيب لماذا لم يقع لسيدنا محمد ما وقع لسيدنا يوسف؟ قالوا لأن جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسدول عليه حجاب الجلال، فعليه هيبة صلى الله عليه وسلم مع الجمال الكامل. يعني قالوا لماذا لم يقع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع لسيدنا يوسف؟ وقد أوتي الجمال كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه حجاب الجلال، أي حجاب الهيبة، عليه هيبة، فمنع ذلك عنه ما وقع لسيدنا يوسف. واضح أختي حنان؟ يعني ربي لم يبتليه بما ابتلى سيدنا يوسف عليه السلام. نعم. لأن هناك يعني حجاب الجلال قلت لك. أيوة. يعني كيف هيبة، يعني الذي يراه يخاف، يعني يصاب بانكسار. واضح عليه. يعني ربي اعطاه بروتكسيون، يعني حمايه. ايوه، هي هذا الحمايه، هي الجلال. الجلال كما نقول مثال الصفات، صفه الملك هي صفه جلاليه، وصفه الكرم هي صفه جماليه. فالجلال هي الماجستي، يعني كل العظمه والقوه، ما غير كبر وما غير ظلم. واضح؟ كما يقولوا اليوم الكاريزما، إنسان عنده كاريزما، يعني لما تشوفه تحترمه. فهمت؟ فما يمشيش البال. فهمت كيفاش؟ فكانوا لما يغضي حياء ويغضى من مهابته صلى الله عليه وسلم فلا يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء يعني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الوجه على طول، يعني ينظر ملاحظة، ينظر وينزل ويغض البصر، يعني ينزل التواضع يعني. ولكن يغضى من مهابته، لكن ما يقدرش الإنسان يشوف له وجهه من الهيبة، فلا يكلم إلا حين يبتسم. كي ابتسمت نجم تتكلم معه، كانوا فتح لك الباب للكلام. واضح أختي حنان؟ فهمت. أي. ومن بعد يأتيك، يعني من أعطاه ربي سبحانه وتعالى، أعطاه من أسماء سبحانه وتعالى. أيوة، أعطاه من أسماء الجمالية وشوف توصيفة الجمال باش تجي في البيت اللي بعده. قال لم يقل لا قط إلا في تشهده. لم يقل لا، كريم يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في تشهده. لولا تشهده لكانت لاؤه نعم.
Salam alaikum, ma soeur Zara. Je sais, tu m'as salué, mais le micro, il ne fonctionne pas. Ton micro ne fonctionne pas. Tu as oublié de mettre le micro. Voilà, barakallahu fik, ça y Voilà. est. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Heureux de te revoir, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Alors, on a parlé ici de Sayyidina Youssef. Là, on est au troisième ciel. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'ange Gabriel, a rencontré Sayyidina Youssef, qui a reçu la moitié de la beauté de l'humanité. Alors, les ulama, ils ont dit, et Sayyidina Mohammed a reçu la beauté entière, toute la beauté. Mais alors, ils ont posé la question, mais pourquoi alors Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas subi cette épreuve comme l'épreuve de Sayyidina Youssef avec les femmes? Ils ont dit, Sayyidina Mohammed, la beauté de Sayyidina Mohammed était voilée par le voile de la majesté. Il était glorieux, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait on dit ce charisme, hein? Hein? Oui, Donc, il avait il était digne de respect. Donc, tu ne peux pas, déjà, comme on a dit avant, aucun compagnon n'a décrit Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'aucun compagnon n'a osé lever le regard et fixer le regard à Sayyidina Mohammed. Regardez Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça le poète, il a dit, lui, il abaisse le regard. Et, et que lorsque tu le vois, tu seras obligé de baisser le regard par majesté, par respect à sa dignité. De telle façon que tu ne peux pas lui adresser la parole avant qu'il sourit. Lorsqu'il sourit, tu dis, maintenant il est accessible, je peux parler. Donc il avait cette beauté, cette majesté, sans orgueil bien sûr. Voilà. Donc la beauté de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était cachée derrière ce voile de majesté. Mais il a reçu la beauté entière. Ensuite, il a dit, le poète, concernant une qualité de beauté, donc il y a les qualités de majesté comme la puissance, le roi, d'accord, le contraignant, ça c'est Allah, hein, je parle d'Allah ici. Et il y a les qualités de beauté comme le doux, le beau, le généreux, d'accord. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait les deux. Il était glorieux, il était fort, il était puissant, il avait ce charisme et avait ce respect. Il impose son respect à son interlocuteur. C'est pour ça un bédouin, une fois il est venu, lorsqu'il l'a vu, il a commencé à trembler. Il lui a dit, moi je ne suis pas un roi, je suis un homme qui était berger et qui gagnait sa vie grâce à un troupeau. Il travaillait chez Quraysh. Il a dit, je ne suis pas un roi. Donc on voit ici la majesté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça aussi l'imam al-Ghazali, il a dit qu'Allah se satisfait lui, il a dit, il ne faut pas se rapprocher de sa chambre sainte. لذلك الإمام الغزالي قال ومثل حالك كأنه أمامك. Donc il faut l'imaginer devant toi. Est-ce que tu oses aller embrasser sa main? Jamais, jamais. Tu ne peux pas. Il est glorieux. Tu vas baisser le regard. Tu vas abaisser le regard. Tu veux pas. C'est comme le soleil. Tu vois. Tu peux pas regarder le soleil. Sayyidina Muhammad est comparé déjà à un soleil. Lui aussi m'a accueilli chaleureusement et a invoqué le bien en ma faveur. Donc Sayyidina Youssef a demandé, a invoqué
le bien en faveur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il rapporta les mêmes paroles pour le quatrième ciel. Il dit: Je me suis retrouvé devant Idriss. Enoch, c'est juste la sœur Zad, Oui. qui m'a accueilli chaleureusement et a invoqué le bien en ma faveur. Donc au quatrième ciel, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rencontré, s'est retrouvé devant Sayyidina Idriss, le couturier, hein, son travail était couturier, et à chaque fois Sayyidina Idriss, dans son travail, chaque fois il dit Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, en travaillant dans son travail de couturier. Dieu, qu'il soit exalté, a dit à son sujet: Nous l'avons élevé à une place sublime. Hein? Puis au cinquième ciel, et il rapporta la même chose avant d'ajouter: Je me suis retrouvé devant Haroun. Haroun qui m'a accueilli chaleureusement et a invoqué le bien en ma faveur. Puis au sixième ciel, je me suis retrouvé devant Moussa, Moïse, qui m'a accueilli chaleureusement et a invoqué le bien en ma faveur. Donc là, on voit les degrés. Sayyidina Moussa, il est parmi les prophètes de la résolution. Puis au septième ciel, je me suis retrouvé devant Sayyidina Abraham, qui était accoudé à l'intérieur de la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, qui se trouve dans l'axe de la Kaaba. Al-Bayt al-Ma'mour يوجد في السماء السابعة موازيا للكعبة وهو البيت المعمور. Allah a donné serment par cette maison peuplée. 70 000 anges entreront chaque jour pour faire les circumambulations, donc le tawaf, et ils ne reviendront jamais jusqu'au jour dernier. Donc c'est glorieux, c'est glorieuse cette maison peuplée. Je me suis retrouvé devant Sayyidina Haroun, donc on a vu Sayyidina Ibrahim qui était accoudé à l'intérieur de la maison peuplée où pénétrèrent chaque jour 70 000 anges qui n'en reviennent jamais. Voilà, on est arrivé au septième ciel. Le voyage continue, Inch'Allah, vers Allah à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa guidance, à travers sa lumière. Qu'Allah nous donne de sa lumière, il nous rapproche de sa majesté. Est-ce que vous avez une remarque? Je sais, vous préparez bientôt le repas, vous avez des tâches. Je ne vais pas vous retenir plus. Oui. مازال c'est après, oui. Donc et Inch'Allah أكيد يذكرها Inch'Allah donc le paradis, l'enfer, j'imagine que plus tard, selon bien sûr en se basant sur des hadiths, l'imam Al-Qadi Iyad, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, nous parlera de tous ces détails, Inch'Allah. Il y a il y a quelques pages, Inch'Allah. Juste une question par rapport à la maison peuplée. En Oui. fait, c'est là que se tient Ibrahim de manière tout le temps, en fait. Tout le temps, oui. Oui. Et, et les enfants, ceux qui meurent donc avant l'âge de la puberté, ils vont le rejoindre et pour apprendre le Coran. Voilà, c'est Donc, ça, d'accord. donc Fiki Baraka, ma soeur Zara. Ma soeur Samira, désolé pour le retard. Hein. Moi aussi, après j'ai loupé le début, moi aussi, il n'y a même pas 10 minutes que je suis arrivée, il y a 5 minutes. On a parlé de Sayyidina Youssef, on a dit qu'il avait qu'il a reçu la moitié de la beauté, alors que Sayyidina Muhammad Sassam a reçu la beauté entière, toute la beauté, d'accord? Par contre, pourquoi il n'a pas subi les tentations que Sayyidina Joseph les a subies? Ils ont dit parce que sa beauté était cachée derrière le voile de la majesté. Donc il était glorieux, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas qu'il fait peur, mais il avait le charisme
il avait le respect, il impose le respect. Que, comme tu dis, tu vois quelqu'un, il s'impose, il a une personnalité, voilà, comme on dit. Ouais, sans parler ni rien, juste le fait de le regarder, il donne déjà cet effet-là. Voilà, Subhanallah. voilà, Sayyidina Mohammed le parfait, l'homme parfait sur cette terre. Donc, si j'ai bien compris, le Beit Mamour, il est dans le dernier ciel, et puis c'est là que ça s'arrête. Oui, et c'est vraiment dans l'axe de la Kaaba. Hein. Donc, si tu prends un fusée et tu montes de la Kaaba, au 7e ciel, tu vas trouver Sayyidina Ibrahim. Subhanallah. Il a construit la Kaaba en bas. Allah lui a donné une maison au 7e ciel. Voilà. Hein? Ah, ça c'est... Il a peuplé la maison d'Allah en bas. Allah lui a donné une maison peuplée par les anges. C'est pour ça les ulama ils disent Man khadama khudima. Ça c'est comme un jeu des mots. Celui qui sert sera servi. Si tu sers les créatures d'Allah, Allah viendra à ton service. Imagine. Il n'y a rien qui est perdu. Hein. Si tu fais fût le poids d'un atome de bien, tu le verras. Alors imagine, il a construit la Kaaba. Et en même temps, à la fin, il a dit qu'Allah accepte. Hein. Il n'était pas sûr, subhanallah. Regardez la soumission de Sayyidina Ibrahim. Formidable. Barakallah fikum mes sœurs. Bon courage, Inch'Allah. À ce soir, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Shukran. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa jazakum.